अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੀਇੰਗ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ बहुत ज़रूरी है उत्थे ही मैंटल हैल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंदी हैगी है जदों असीं घर दे विच हुंदे आ। फिजिकल हैल्थ जिहड़ी है साडी बाहरली सेहत सारिਆਂ ਨੂੰ नज़र आती हैगी है, पर की साडे अंदर हो रहा है मैंटली असीं किस तरीके दे नाल हैगे आ ਇਹ सिर्फ असीं ही जानते हाँ। ਇਹ सब की जानकारी एज ए कम्यूनिटी तौर पर असीं लांगे अज साडे नाल जो रूबरू हो रहे हैं निक्की जी दे नाल। सो निक्की जी नूं तुसीं पहले भी मिले हो, पर फिर भी जिहड़े लोग नहीं जानते, जिहड़े साडे व्यूअर्स ने पहली बारी निक्की जी नूं मिल रहे हैं उन्हां दे नाल उन्हां नूं रूबरू करांदे हैं ते अज दे साडे हेल्थ टॉपिक ते इस बारे असीं गलबात करांगे। सो निक्की जी तुहाडा निੱਘਾ जिहा स्वागत करदे आ काशी टीवी ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एंड थैंक यू काशी टीवी ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਟੌਪਿਕਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। निक्की जी तुसीं जिहड़े साडे व्यूअर्स हैगे आ एज यू बीन बिफोर इज वेल है ना, थोड़ा जिहा अपना इंट्रोडक्शन दसो कि तुहाडा बैकग्राउंड की सी, तुसीं किद्दां आए ते अज जिहड़ा हैगा जिहड़े पहली बारी देख रहे हैं, आई एम श्योर वी डन क्वाइट अ बिग इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम, पर ब्रीफली अगर तुसीं साडे व्यूअर्स नूं दसो कि व्हाट यू डू। Yes, I run a company. I've been a Mrs. World 2014 and I was Mrs. Europe United Kingdom in 2015. So people know me for that as well. So एक beautiful personality ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। and you are not only beautiful from outside, I will say कि inside तो भी ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ and I think you know ਇੱਕ just ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's not being Mrs. World or Mrs. United Kingdom Europe is they ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਸ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੋ all abilities and everything, so you do lots of interview, so go through a lot. It's not just the beauty, they see your work and the way you have a quality to look after the world. That's how you become a Mrs. World. Not just the beauty is क्योंकि सोने one side. कहते सोने ते दुनिया च लोग बथेरे ने है ना, ते पर जिन्हां दी क्वालिटी दे नाल ब्यूटी दे नाल क्वालिटी एक लोकां नूं समझण दी काबलियत जिन्हों असीं कहंदे आ वो होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ब्यूटी इज़ पार्ट ऑफ इट बट नॉट फुली एज वी कॉल इट। काफ़ी मैं देखिया होया लोग कॉमेंट्स करते हैं कि यू नो हुण उन्हीं चलो जी 20 पार्टिसिपेंट हो गए, कहना दूजी कुड़ी ज़्यादा सोहनी सी, ये किद्दां विन हो गई। हाउ कम द अदर वन लाइक दिस। वो सिर्फ लुक नहीं देखते हैगे, सो देयर इज़ अदर थिंग्स बिहाइंड द सीन। वो जिहड़ा शो ते नहीं दिखा रहा है, शो तुहाडा सिर्फ 40 मिनट्स दा ऑन द डे दे चूज द विनर। बाकी जिहड़ा एक वीक दी हुंदा, सो इज़ लाइक दे सी एवरीथिंग, नॉट जस्ट द लुक। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਫॉर द डे। ਸੋ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। So, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਮੈਟ ਜਸਟ ਲੇਡੀ last week, so she had labor pain. She ਜੀ। went to the hospital and they said to her, you had a heart attack 4 days ago. And she said, I didn't took any depression or anything. I was not worried about anything. But she didn't know, maybe you worry about small things. And we do get into depressions and we do get heart attacks and stuff, but we don't know. We wait for ourselves to clap on the floor fully till we realize what's happening to our body. So we're not going to wait till we clap on the floor. So any little depression, you can't sleep at night, or ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ you get really angry, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਆ, that sign of we are in depression. So ਮੂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਜ਼ਸ ਹੱਥ 'ਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ all is inside stress ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਈਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਸ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੈਡ ਗਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਸੈਡ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ। ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਜਸਟ ਲੈਟ ਇਟ ਆਲ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਮੂਡ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫੋਨ ਡਾਊਨ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਡ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ COVID-19 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਸੀਨ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ COVID-19 ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੋਸਟ देयर ਜੌਬ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਵੇਜਸ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ universal credit.co.uk, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਕਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਦੇ ਆ, 300 ਜਾਂ 400 ਪਾਉਂਡ, ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੈਟ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਪਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜੀ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ABC ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Yeah. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ government.uk ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ universalcredit.co.uk। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਬਿਲਸ ਐਂਡ ਡੈਬਸ, ਉਹ ਵੀ government.uk ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਅਲੋਨ। ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਰ ਵਾਸ 2 ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਥਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਓਕੇ, but they can go to their local council website ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। there's so many topics there ਜੀ। so what they did, the government did, they ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ। so they did before as well 2 times। ਜੀ ਜੀ। so third grant already people being paying as well till the 15th of February they will get the paid। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਥਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੋਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਸਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਟਨ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਨੀਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਪਲਾਈਂਗ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਅਪਲਾਈਂਗ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਹੋਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਿੱਕੀ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਟਫ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਨੋਰਮਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿ ਦਿਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ you know you have to, there is limit how much you want to spend। ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50 ਪੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਕਸ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਟਫ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਟਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੈਲਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇयर इज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਕ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਟਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਡ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ major money on a salad. ਤੁਸੀਂ you can make simple salad, you can grow spinach in the house. ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘਰੇ ਹੋਮ ਗਰੋਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਲਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋ, ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ I have learned anyway. ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, it's good for you, everybody knows that. absolutely. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਜਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਥ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫालतू ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਪਾਉਂਡ ਮੰਥਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 80 ਪਾਉਂਡ ਮੰਥਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਪਾਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਮੰਥ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ 40 ਪਾਉਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੋਰਟ that out and certain things. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ਰ ਜੈਲ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਇਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦੇ ਮੇਕ ਇਟ ਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਮਾਸਕ ਵਿਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਮਾਸਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਸੋਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਟੂ check ourselves. So keep in your mind there is a virus around us, so we have to be careful.
ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੈਚ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਬਸ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਸੋ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਈ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਲੈਟ them ਕਨੈਕਟਡ ਔਨ ਦ ਫੋਨ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਕਨੈਕਟ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, how they want to connect, they can play games, depend, every household have a different kind of ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਟਨ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੋਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਰਟਨ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀਓ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਕ them special, ਮੇਕ them special, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਸੂਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਹਾਊ ਯੂ ਮੇਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਟੇਸਟੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ, babe you look nice, just like make people's day। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਆਸਕ them few questions, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਵ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਚਿਲਡਰਨਸ, I love listening to old people. I love it. I will tell you, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, she was amazing storyteller. That's it. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ she's passed away, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। It's like so bonding and reminding. They love it.
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The compliments ਜੀ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 올 ਨੀਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਸੋ ਵੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪਾਸ ਹੈ, grandfather give them a free house to live. We compare our parents and grandparents. That's time no comparing. They did the best. ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, they did best. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਮਮ ਡੈਡ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਪਣਾ ਓਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਬਣਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟ ਬੀ ਐਟ ਦ ਟੌਪ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਮੇਕ them feel better। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੈਟਸ ਟਾਈਮ ਗੋਜ਼ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੈਂਪਰ ਦੈਮ, ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਫੀਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ, ਯੈਸ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਮੇਕ them ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਵਰੀਜ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਟੋਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੈਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਜਸਟ ਟੋਕਡ ਅਬਾਊਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਏਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਂਟ, ਬਟ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕੇ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। I'm really, I really like this point. ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਨੌਂ ਸੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਨੌਂ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੈਟ her finish it off, she will learn by herself. So it's very important let people do the way they want to do. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆ ਸੈਡ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਾਟਸ ਬੋਥਰਿੰਗ ਯੂ। ਵਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਸੋ ਉਹ ਯੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਗੱਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਵਟਐਵਰ ਇਸ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਨਾਈਸ ਵੇ, ਡੋਂਟ ਹਰਟ no one, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ। ਇਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਐਜ਼ ਅ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਗੀ, ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਨ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਾ, ਦੇ ਟੈਲ them how to drive, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਲ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ I'm not saying anything, but ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ 4 ਵੀਲ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਡਰਾਈਵ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਮਾ ਆਹ ਸੌਂਗ ਲਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਹ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ different way of ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਵਰੀਜ਼। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ NHS ਰეკਮੈਂਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਹੈ, ਦੇयर इज अ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NHS ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ NHS ਦੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ NHS ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੋਰ ਬਾਡੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕੀ? depend how you look, that's of course as I said before is very important, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, so it does make a difference। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਆਵਰ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਈਕ ਵੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, they can't go for jogging, before people used to go for jog or swimming, so ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਥੋੜੀ ਸਟਿਫ ਹੋਈ ਹੋ ਆ, so we need to of course carry on doing it, stamina ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਆਊਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਐਂਡ 10,000 ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਗੇਨ ਐਸ ਸੈਡ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਏਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਯੰਗ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਏਜਡ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵੋਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹੋਮ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੜੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਸ਼ਅਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਟਅਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯੂ ਨੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਪ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈਲਥੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਗੋਇੰ ਬੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ, ਰਿਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਂਸ ਅਗਰ ਡਾਂਸ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਹਾਊਸ, ਕਈ ਯੂ ਨੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੋਲਸ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਊਟੀ ਸਾਲਨਸ ਬੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਨੇਲ ਕਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਸਤੀਆਂ ਨੇਲ ਕਿਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਬੇ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ try different try your manicures, things like this, you know, it makes you busy, it makes you happy, something to make you happy। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ, ਦੱਸ ਹੈ why not, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਯੂ ਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਓ, ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਯੂ ਨੋ ਡਿਪੈਂਡ, ਜਦ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ। ਭੰਗੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਯੂ ਨੋ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਪਲੇ ਨਾਈਸ ਸੌਂਗ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਘਰੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟੇਰ 4 ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਸਟੇ ਗਲੂਡ ਟੂ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਵ ਕਰੀਏ, ਨੋਟ ਹੋਲ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਟੂ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। So always there is something extra, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। it's not bad to watch news, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ we collective we shouldn't take too serious ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, you know we just like ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲੋਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਨਿਊਜ਼, ਡੋਂਟ kill yourself because if something happening is going to happen to you as well। That's just like a general, ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੂ ਅਪ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ BBC ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 70% ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਊਅਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਡੇ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਉਹੀਓ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ ਟਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਇੰਜੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਵਨ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਵਾਂਸ ਯੂਰ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮੈਨੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਬਸ। I don't want to repeat my dialogue because I said it only last time. But we all have special things inside us. ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਟਫ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ I always felt like curry is very complicated. ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। So I used to work full time. Then the kids, so I had a girl who made the food and everything. So, but since the coronavirus started, I learned everything new. I learned curry. I learned lots of new dishes. I just make loads of stuff. And I enjoy it. I love it. That makes me happy. ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਟਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਬੋਰਿੰਗ। ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ABCD ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ weight ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ 6 ਪੈਕ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। We don't have to. ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ we can do workout with our body. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ we can do exercise legs exercise ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ legs ਦਾ weight ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ we can ਉਹ ਵੀ weight ਹੀ ਆ। So you don't have to buy expensive workout weights. You can do the way you are. Just pick new things and just make a target. Absolutely right. So ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲੈਸ ਮਨੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬੋਡੀ ਦੇ weight ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ it will push we work hard ourselves to run because our body is really heavy. ਜੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਨੱਠਦੇ ਆ। Yeah, some of them carrying backpack and all that. ਜਿਹਦਾ ਲੈਗਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ weights ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ but you can do without it sir. enjoy whatever you do. Enjoy. Get good sleep. Sleep ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ lots of people not getting good sleep. Good sleep is very ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ but we didn't get into depth. So sleeping ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਈਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ that's fine. ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸੋਮੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਨ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸਲੀਪ ਅਵੋਇਡ ਕੈਫੇਨ or something after 1 o'clock. You can have a decaf tea, you can have a decaf coffee. If you really want to have coffee or tea after 1:30 you can have a decaf. Again sleeping green teas ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ relax or sleep you can buy different stuff you know. Again ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨਾਟ ਟੂ ਫੋਰਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਸਲੀਪ ਅਵੋਇਡ ਕੈਫੀਨ ਬਿਫੋਰ 1 o'clock ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਣਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਆਵਰ ਸਲੀਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਨੋ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ 7 hour 8 hour sleep and try to go in bed early. ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆ so they want to sleep light. they want to sleep late. ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ अर्ਲੀ ਜਾਣਾ ਬੈੱਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ 1 ਵਜੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਬੈੱਡ 10 o'clock is very hard. You can't do that. But do this, go in bed 1 or 2 o'clock but wake up at 9 o'clock. ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ਲੀ ਸਲੀਪ ਆਊਗੀ then you get cycle. So try to get up 9 o'clock or 10 ਬਣਾ ਲਓ you know if you're free. Don't make it too late like 1 or 2 o'clock go to bed then wake up 1 o'clock. ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ
it's going to be more hard and it's not good for your body. So absolutely right, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ yes there is a simple things we can do to improve our sleep, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੋਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਕਦਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਆਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ there is help available. So do contact your GP ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੋਮੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ people are not being to sleep and ਉਹਦੇ many reason ਨੇ, they've seen that, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਾਫੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਫਿਕਸ ਦੈਟ. ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਹਰਬਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਹਰਬਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕੰਟੈਕਟ ਯੋਰ GP ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਐਂਡ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੀਵਿੰਗ. ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਸੋ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸਲੀ ਵੀਕਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਣ ਮਨੀ, ਔਰ ਯੂ ਥਿੰਕ ਈਚ ਡੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ everyone different, they can plan it. Some people are still working, so they can plan it their weekly, you know, the meals. I like to be honest, day as you go. I like to plan daily, so मैं fridge खोलदी ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, so I try not to waste the food. मैं try ਕਰਦੀ ਹਾਂ waste ਨਾ ਹੋਵੇ food, so I go in the kitchen in the morning, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ end ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, so I try to finish that first, and very important, I try to keep healthy stuff in the kitchen. ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਕ ਸਟਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੋ you know, so fresh one, whatever you have, fruits ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਫਰੂਟ ਗੁੱਡ ਆ ਜਾਂ ਆਵੋਕਾਡੋ ਗੁੱਡ ਆ, ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਐਪਲ ਸਸਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫਰੂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਿਨਚ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਸਤਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਵੀਕ ਨਾਈਸਲੀ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਾਈਟ ਨਾ ਕੀ ਲਵੋ ਵੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟਸ ਆ ਐਂਡ ਸੈਲਡਸ ਆ ਛੇਤੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੋਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਬੈਸਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਬਿਗ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਵੇਸਟ. ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੇਨਬੋ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੋਰ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਇਟ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲਾਨ ਇਟ ਓਨਲੀ ਫॉर 2-3 ਡੇਜ਼. ਓਕੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਹੈਵ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫੂਡ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਿੱਕੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟਾਕ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਯੂਰ ਮਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, it's very sensitive topic to talk about. Yeah, very sensitive. But ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ how did you manage? ਇਸ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ. ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਗਏ ਆ. It hits you very hard, so you need to let it all out. I cried a lot. I was at work, so my brother couldn't hold himself, so he called me, and I left everything. I just want to go home, and I just cried a lot. So it was
it's totally different experience. So then I spent lots of time with my siblings. You know, it's hard to explain, but you can spend time with people. Don't be by yourself, especially being by yourself hit you more hard. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੀ ਲੋਸਟ ਹਰ ਮਮ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ ਅਨਲੈਸ you meet someone whose mother is gone as well. So it's like a totally different feeling. It's very hard. You cannot get out of it, to be honest. You asked me how you get out with the grieving. Grieving, you can never get out of it. It slowly kind of ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, but to me personally, I lost my dad as well. It didn't hit me hard the much I got hit by my mom's death. So ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਾਈਏ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਰਿਗਰੈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੋਲੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਮ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ 5 minutes she passed away, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर योर ਪੈਰੈਂਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਇਲ or so you're gonna go close to them. Just every day or whenever you get time, just spend time with them as a happy way. Don't wait for them to collapse on the floor. ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੈਪ ਆਫ NHS ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਬੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ, ਲਰਨ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ, give to others and pay attention to present moment. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਫਿਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।